Hi students, good evening. This is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailongal. Dear students, I am live on YouTube now. So today also we are going to discuss valuation of goodwill. So requesting the students to join YouTube live, and if you have any doubts, you can chat with me. So I can give an answers to your questions. So let us start the next session. Yesterday we have completed session 1 and remaining parts I am going to continue now today. Okay. So before that, please share this video to your friends also and tell them to subscribe my YouTube channel. In future also I am going to upload many subjects videos in my YouTube channel, and if you like it, this video, if it's really helping you people, please like and share to your friends also. So click on bell icon. So that is very important. Whenever I upload the new videos, that notification will come to you. So whatever new class videos I am making, that notification will come to in your mobile. So let us start. So yesterday we stopped over here, so we'll continue from this slide only. Valuation of goodwill under super profits method. Valuation under super profits method. Following are the important methods of valuation of goodwill under super profits method. Dear students, super profits method is very important concept. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, sliding scale valuation of super profits method, annuity method of valuation of super profits, then capitalization of super profits method. These are the 4 important methods in super profits method. So first one, purchase of super profits method. According to this method, the super profit is multiplied by number of years of purchase of super profits based on the assumption that the super profits are expected to be earned in the future. The following formula is applied for the valuation of goodwill. So it's a very simple method. So in my earlier session I have discussed how to calculate the super profit. Super profit equal to average profit minus normal profit. This we are already discussed. If the students which are not seen that video, you go and visit my YouTube channel. There will find the session 1 valuation of goodwill. In that we have discussed the how to calculate the super profit. Here we are going to discuss the methods which are there in the super profits method. Okay. So purchase of super profits method ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ದು ನೀವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. From the following information, compute the value of goodwill under the above method. Average capital employed in the business, then average profit earned, normal rate of return expected at 15%. The value of goodwill is based on the 4 years purchase of the super profits. So ಇದು ಅಕ್ಕಮಾದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎನ್ ಗೋಡಿ ಸರ್ ಬರೆದಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2 ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ in this problem we have to calculate normal profit. Average profit is given in the problem, so you have to calculate the normal profit. How we are calculating the normal profit? There is a formula, average capital into NRR divided by 100. so ಅದೇ ರೀತಿ average capital 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ into 15%, 15 divided by 100, 15,000 is the normal profit which we expect. ನಾವು 15% ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ we are expecting. Then ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು,
ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ 25,000. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು 25,000 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 25,000 minus 15,000 equal to 10,000 is the super profit. 10,000 is the super profit. So goodwill equal to super profit into number of years purchase. So earlier also I told 4 years purchase na problems nale kottirtane. On that basis we are going to calculate valuation of goodwill. 10,000 into 4 years purchase equal to 40,000 is the value of goodwill. So this is the simple method. ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. So this method of valuation of goodwill is a slight variation of a purchase of super profits method. Under this method, the amount of super profit goes on decreasing year by year, and after a fixed period it will disappear. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಿಂತ ಅಂತೇಳಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತಾ ಬರಬಹುದು. ಒಂದಿನ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಕನ್ವರೇನೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ದಟ್ ಇಫ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. So therefore, instead of multiplying the whole amount of super profits by given number of years, a grading scale of valuation of goodwill will be adopted. So illondu grading systems anna ಮಾಡ್ತಾರೆ. Accordingly, the amount of super profit is divided by number of years purchase, which is called as division of the profits. If there are 3 years purchase, it is treated as a 3 divisions. If there are 4 years purchase, it is treated as a 4 divisions, and so on and so forth. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, each of these divisions is multiplied by different number of years purchase in descending order from first division. It is clear from the following example. If the amount of super profit is rupees 60,000 and number of years purchase assumed 3 years, goodwill is calculated as follows. So illenu total super profit ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ rupees 60,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ. Number of divisions are 3 because there is a 3 years purchase. So 3 years purchase ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ rupees 20,000. 60,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ಗೆ ಇಂಟು 1 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೆಂಗಲ್ಲಿ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1 2 3 4, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಒಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 20,000 ಇಂಟು 3 60, 20,000 ಇಂಟು 2 40, 20,000 ಇಂಟು 1 20. ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,20,000. ಈ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಡಿವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಅರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, annuity method of valuation of super profits. So my dear students, you are in 4th semester. Once you enter to 5th and 6th semester, you will learn the financial management. There you will find the annuity table in financial management. So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ annuity ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ
ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅರ್ನಿಂಗಿಗೂ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. In order to ascertain the present value of goodwill, one has to refer the annuity table to get annuity number value according to which the present value of the annuity of rupees 1 for a given number of years at the given rate of discount or interest is obtained. The following formula is used for calculation of goodwill. So present value ಏನಿರುತ್ತೆ annuity table ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ₹1 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎನ್ಯುಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ₹1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನ್ಯುಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎನ್ಯುಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ದ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಯುಟಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಣುಕಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ 2015 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 16, 17, 18 and 19. The average capital employed in the business is rupees 10,92,000, on which expected normal rate of return is 10%. It is also expected that the company would be able to maintain its super profits for the next 5 years. Calculate the value of goodwill of the business on the basis of annuity of super profits, taking the present value of an equity of ₹1 for 5 years at 10% interest as ₹3.78. So ಇವತ್ತು ನೀವು ₹1 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ₹3.78 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎನ್ಯುಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಇಂಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,23,200 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Normal profit equal to average capital employed, that is given in the problem, into NRR divided by 100. So 10,92,000 is the average capital employed into normal rate of return is 10%. So according to that you can earn the 1,09,200 as a normal profit. Then you have to calculate the calculation of super profit. Super profit equal to average profit minus normal profit. So 1,23,200 minus 1,09,200. So super profit will be 14,000. So super profit meaning ಏನ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ಯುಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 14,000 into 3.78 equal to 52,920. So this is the example of annuity method of valuation of super profits. Okay, next capitalization of super profits method. So idu ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು last method. Under this method the value of goodwill of a business is ascertained by capitalizing the amount of super profit at the normal rate of return. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Under this method, the amount of goodwill calculated is maximum 1. According to this method, the value of goodwill is calculated as follows. So, goodwill equal to super profits divided by NRR. ಇಲ್ಲಿ super profits into 100 divided by NRR ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ನೀವು super profits divided by NRR ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ NRR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 10 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು super profit divided by NRR ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 10% ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, 10 divided by 100 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದು 100ಅನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಥರ್ ಅವರು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ₹18,000 NR is 10%, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So goodwill equal to 18,000 into 100 divided by 10
equal to 1,80,000 is the goodwill amount anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is the capitalization of super profits method. So these are the four important methods of super profits. Okay, I think you are getting my points. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ 15 ನಾವು 21ವರೆಗೆ 2015 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ನಾವು 2021ವರೆಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋನು ನೀವು ನಂತರ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು 2015 ಬಂದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನು. ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 80,000, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 60,000. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 4 years ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದು 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು, ನಂತರ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್, ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಡೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಂಟ್, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಮ್ಸನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನಲೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನಲೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ once you analyze the problem, it's very easy to solve the problem. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐತಿ ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 80,000, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 60,000, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 20,000. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 20,000 into 4 equal to 80,000. Value of goodwill is 80,000 rupees. So this is the very simple problem. Within 2 minutes you can complete this problem and you can get the 5 marks in your exams. So let's see the 2016 question paper. Siva Company Limited proposed to purchase the business of Messrs. Schenker. For this purpose, the goodwill of the business was agreed to valued at 2 years purchase of the weighted average profits of the past 4 years profits. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಿಮ್ಮ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ವೇಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಟೇಬಲ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ simple problem and you can solve this in within 2 or 3 minutes, maximum 5 minutes. So not more than that in my view of point. Okay, so let's see. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಪ್ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇಯರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು, ವೇಟ್ಸು ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 12,000 ಇಂಟು 1 12,000, 18,000 into 2 36,000, 20,000 into 3 60,000, 23,000 into 4 92,000. Then you have to make a addition of this 12,000 plus 36,000 plus 60,000 plus 92,000. Then you have to make a total of weights also. So 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 4 6 plus 4 10. So then you have to apply the formula for weighted average profit.
ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 2 lakh rupees ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20,000. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 2 years ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ನೀವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 20,000 ಇಂಟು 2 years ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ನೀವು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 2017 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2012. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ರಾಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓದದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಡಬಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ರಾಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 2013ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. So that you have to minus from your remaining year profits. Then you have to arrive the average profit. Then you have to calculate the goodwill. So 2012, 13, 14, 15, 16. It is agreed that the goodwill will be valued at 3 years purchase of average profits of the last 5 years. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ average profit ನಲ್ಲಿ valuation ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So next solution ನೋಡ್ರಿ. Calculation of simple average profit. Simple average profit equal to total profit divided by number of years. So ಇಲ್ಲಿ 16,000 ಒಂದು ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ 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 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 16,000 ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು 60,000 ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸು 5 ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟು 12,000 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 12,000 ಇಂಟು 3, 36,000. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಈ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮರೆತ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ in this type of questions. So be careful while solving this type of questions. Okay, next 2018 questions. Idu 2018 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. From the following particulars compute the value of goodwill of Sun Company Limited. Average maintainable profits rupees 30,000. Normal rate of return on capital is 15%. Value of net tangible asset is rupees 1,50,000. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಎವರೇಜ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30,000. ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 15% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನು 1,50,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು CVP ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ನೀವು ಸೆಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ. CVB, capitalized value of business equal to FMP or AMP divided by NRR into 100. So 30,000 divided by 15 into 100. So 2 lakh rupees ನಿಮ್ಮದು CVB ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CVB ಮೈನಸ್ NTA ಮಾಡಿದ್ರಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. CVB ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು
ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು 2018ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು FMP ಅಥವಾ AMP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, NRR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. CVB ಈಕ್ವಲ್ ಟು FMP ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಎವರೇಜ್ ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NRR ಇಂಟು 100. 30,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 15 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ 2 lakh ಬರುತ್ತೆ CVB. ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CVB ಮೈನಸ್ NTA, ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 50,000 rupees ಗುಡ್ವಿಲನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಸಣ್ಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ is rupees 1,60,000, normal profit is rupees 1,20,000. Calculate the value of goodwill based on 4 years purchase of the average profit super profits method, last 5 years. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಆಗಲೇ ಬಿಡಿಸ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 1,60,000 ಮೈನಸ್ 1,20,000 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40,000. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. 40,000 ಇಂಟು 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,60,000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2 minutes ಸಾಕು. ಸೊ ಇದು 2019ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2021ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 5 years. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 3 years ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಗಿತು. ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂಥದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 1,00,000 ಬಂತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ 5 ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ 20,000. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. 20,000 ಇಂಟು 3, 60,000 ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡು, ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಂತರ ಬಂದ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನೀವು 3 years ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಾಳೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರೌಂಡ್ 7 o'clock ನಾನು ಮತ್ತೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಡೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಡೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ will give you success in your life. Okay, thank you once again.